اوس هم بشپړ خبرونه زه حسین احمد یم. اتیا زړه هیوادونو استانبول پر 30م کنفرانس نن د 12 هیوادونو او 12 سازمانونو د استازو په ګډون پیلیږي. یا د غونډه کې به افغانستان په اوسني وضعیت او د سیمې هیوادونو پر رول او د افغانستان امنیت سوداګرۍ د بهبود او تروریزم سره د مبارزې په تړاو خبرې اترې وشي. ولسمشر غني هم دې غونډې ته تللی او ویل کېږي د غونډې ترڅنګ به ترکیې هیواد سره بېلابېلو برخو کې هوکړې لاسلیک کړي. د ترکیې استانبول ښار به یو ځل بیا د اسیا زړه هیوادونو کنفرانس کوربوي. دې کنفرانس کې به د افغانستان امنیت ترڅنګ د سوداګرۍ پراختیا، تروریزم سره مبارزې، ترانزیت او زراعت پراختیا باندې خبرې وشي. پروسه‌های بسیار مهم منطقوی است که این پروسه تمام همکارا و کشورهای عضو پروسه را که همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه می باشد این را وصل میکنه با کشورهای حامی و با کشورهای با شرکای بین الملل. کنفرانس کې د 12 هیوادونو مشرانو ترڅنګ ګڼو سازمانونو استازو او سفیرانو ګډون کړی. افغانستان کې د پاکستان سفیر چې د غونډې ګډونوال د افغان سولې برخه کې ځان ژمن ګڼي. موږ ټولې پروسې په اړه خپل کار ته دوام ورکړو ترڅو بین الافغاني مذاکراتو ته ورسیږي. موږ په افغانستان کې خوندي سولې او ثبات ته اړتیا لرو. موږ به له افغانستان سره د سیمې اقتصادي وضعیت او سیمه ییز اتصال په برخه کې کار وکړو ځکه دا د دواړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده، په ځانګړي توګه د افغان لپاره. اسیا زړه هیوادونو استانبول پر 30م کنفرانس د لیندۍ یا قوس په 13مه جوړیږي چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان اړوند ګڼو مواردو باندې بحث ترڅنګ بېلابېلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. درنو سم ستاسو پام افغانستان کې د مبارزې پر ضد د جوړ شوي کنفرانس ته راړو. I know that this message is shared by all my colleagues, that the European Union will continue to be at the forefront with other partners of combating corruption in your country. We do it through various channels and means, but always with the same objective to see effective results, which we have not yet seen. And there, please keep in mind that 2020 will be an extremely important year. It will be a year of a pledging conference where all partners, all international donors will sit down together with the Afghan government to discuss contributions. It will be a moment of truth between the international community where corruption also increase a sentiment of donor fatigue towards Afghanistan. But I cannot conclude without saluting the very brave, the very courageous Afghans who commit their life to the cause of combating corruption. Some have lost their life in the course of this mission. Many have been injured. Even more have been threatened. Please, all of you, rest assured that the European Union stands by your side. I thank you for your attention. Many thanks to Ambassador Maidun for his remarks. Our next speaker is His Excellency Michael Land Jepsen, Danish Ambassador to Afghanistan. We would like to call upon him to deliver his speech. Thank you, Integrity Board Watch. It's an honor to be here today as Ambassador of Denmark, especially in the presence of Vice President Danish and other very honorable people in this room today, including all the participants. It's really a pleasure to be here. I think my message today can be put in quite simple terms. My message would be that corruption is poison for society, for a country. Corruption is poison for a society because it undermines the trust that is so vital for a country to function. This is certainly
the experience we've had in my country, Denmark. Our fight against corruption has been a very long fight. It's taken us more than 350 years to get to where we are now, among the very least corrupt countries in the world. This started in the 1660s, when the king started to take more and had to take more responsibility for the poor people, for the weak people in our society. He was also fighting a number of wars against our neighbors in Sweden. Luckily today we have quite good relations with our neighbor Sweden. They're represented here today as well. But back then the king was fighting wars. And wars are costly. They cost a lot of money. And he needed to collect taxes from the people to do what he needed to do in terms of taking care of the weak, the poor, and fighting wars. And people don't like to pay taxes if the money disappears in corruption. So the king was forced to start fighting corruption back in those days, 350 years ago. And the whole basis for the society we know today, based on rule of law, democracy, and very little corruption, that foundation was built back 350 years ago. This was also very much related to the legitimacy of the king and the monarchy. With corruption, they couldn't continue to have the role or play the role that they wanted to play. Back in 1676, one of the most prominent corruption cases was revealed, and this was actually a close aide to the king that was charged with corruption, with embezzlement, with abuse of office for his personal purposes. And he was giving a life sentence for what he had done by the courts. So enough history for now, but it's just important, I think, to say that, corruption is a long fight. It took us a long time. I hope Afghanistan can do it faster, leapfrog, make jumps to fight corruption. We hope for that. And I think you have the advantage of modern technology, as my colleague from the European Union just alluded to a moment ago. So what can we do now? I think it's clear to everybody that corruption nowadays in Afghanistan is a huge problem. It is especially a problem for poor people in Afghanistan. They suffer the most from corruption, and they are already in a very bad situation. And for us to achieve development in Afghanistan, to reach the Sustainable Development Goals of the United Nations, this is a very important fight. And in a sense, you could argue that fighting corruption is the most efficient way to make better use of the funds that we assist Afghanistan with from the international community. It's the best way to improve and the most efficient way to improve public services in Afghanistan, be it in education, in health, and in other public services. And for the government of Denmark, this fight is extremely important, and we will continue to support the fight against corruption in Afghanistan. We have a zero-tolerance policy in Denmark against corruption, and we will react promptly in any of our engagements in Afghanistan if we discover that corruption is involved in our engagement. We have a zero-tolerance policy. This also goes for ourselves. As civil servants of Denmark, as diplomats, we have a zero-tolerance policy. And just, related to the theme of today,
independence of institutions. One of the most important or the key institution in Denmark for fighting corruption is the General Auditor. And as a young bureaucrat or diplomat, you learn the first day at work, when you start, that this is an institution you really need to respect. If you get in trouble with a General Auditor, then you are in real trouble. And not only you, also the minister of the institution you're there to serve gets in trouble. So there's high respect for the General Auditor in Denmark. This is a very important institution. It's related to the Parliament, it's closely connected to the Parliament institutionally. So there's democratic control as well with this institution. And even today, they play a very important role. And it might even sound ridiculous, but they will look into things like public servants receiving an iPad, for instance, from a private company. Zero tolerance. An iPad is not acceptable as a gift for a public servant in Denmark. Me, as a diplomat, if I receive an official gift that has a value of more than, say, $30, $40, then I cannot receive this gift personally. I can accept it as a symbolic gift, but it's the property of the state. It's the property of the embassy. That's how it's working. There's a big case in Denmark right now against the Defense Property Agency, where the General Auditor has been looking into their way of operating and criticizing them. And that immediately becomes a political problem for the Minister of Defense. If the books are not in order, if the systems are not, the checks and balances within an institution like this one is not in order, then they have a serious problem. And the General Auditor will make a big issue about it. So just to finish off, what can we do about it in the context of Afghanistan? I think there are three key issues that needs to be addressed. It's implementation, it's combating immunity, and it's improving communications. And just a couple of quick words on each of those. As others have said, the Vice Presidents have said, a lot of progress has been made in Afghanistan in terms of the laws, in terms of institutions, but what is lacking really now is implementation of these laws and the implementation of the work of the institutions. So implementation, very important. The other issue that I would underline is impunity. It is really important that cases are carried out through high-level people behind corruption. If this doesn't happen, we will get nowhere. And I mentioned high level, but it goes, of course, at all levels. So combating impunity is key. And the last point I would mention is communication. It's really important, related to the two other points as well, to communicate both the good results and the bad results. The good stories where combating corruption is successful, and also communicating and revealing where the system is not working. And in this context, and I'll finish with that, I would underline the importance of civil society, the importance of media that are present here today, to reveal corruption and to communicate about corruption, both where there are good examples of state institutions, regional institutions that are working well, that are not corrupt, but also revealing the bad cases where things are not working, where we need to improve. And I think the women of Afghanistan can play an important role here. I think you can be very proud to have a strong ombudsperson who will also speak here today, very strong and competent ombudsperson. And I think there are a lot of things going in the right direction, a lot of things to build on. So with that, I would just thank you for your attention today. Thank you.
Thank you, Mr. Ambassador, for your speech. Our next speaker is Mrs. Ghazal Haris, Ombudsperson of Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबह में बखैर जलालत माब मोहतरम सरवर दानिश मामून रئیس جمهوری اسلامی افغانستان سفرا و اعضای کور دیپلماتیک اعضای جامعه مدنی افغانستان همکاران رسانه‌ها خانم‌ها و آقایان السلام علیکم و صبح شما بخیر. بسیار خوشحال هستم که امروز در جمع شما و در خراغلاس درنو لیدونکو تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی کنفرانس ولې چې هلته سرور دانش د دې ترڅنګ د ډنمارک سفیر پر دې ټینګار درلود چې په افغانستان کې باید فساد له منځه یوسي او فساد په یوه ټولنه کې د زهر په معنه دی. اوس هم راګرځو د خبرونو دوام ته. طالبانو امریکا د تاوتریخوالي په کمښت او بین الافغاني ناستو د پیل په شرایطو خبرې کړې دي. له قطره راپورونه راغلي چې ممکن راتلونکي اونۍ د سولې په اړه هوکړه وشي او لومړی باید 48 ساعته اوربند وشي. افغان حکومت هم له ناستې تمه لري چې په اوربند توافق وشي او له دوی سره د طالبانو مخامخ خبرې پیل شي. طالبانو امریکا په دوحه کې د تاوتریخوالي په کموالي او په هغو شرایطو بحث کړی چې څنګه کېدای شي بین الافغاني خبرې پیل شي. باور دا کېږي چې ممکن راتلونکي اونۍ هوکړه لاسلیک شي. هغه هوکړه چې د لسو میاشتو خبرو پایله منفي وه. افغان حکومت او امریکا چې د اوربند تمه لري انګېرنې دا دي چې د تړون وروسته به یوازې 48 ساعته اوربند کېږي. د سولې وزارت په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو ته ښه هیله لري. کې له روانې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لاره پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او باعزته سوله. داسې هم ویل کېږي چې د سولې له تړون وروسته به طالبان امریکا او افغان حکومت ترمنځ په ډیویډ کمپ کې درې اړخیزه ناسته وشي چې تیر ځل لغوه شوې وه. مشرانو جرګه د سولې په خبرو کې ښکیلتیا غواړي او په قطر کې له روان بحث بېخبره دي. غوښتنه مې د دواړو طرفه په هر شکل باندې کې شرایط یې آماده کړي چې مخامخ د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سیاسیونو ترمنځ خبرې شروع شي. هغه وخت د افغانستان مشکل پکې داسې چې خپل افغانان د سولې په خبرو کې ونډه ولري او واک او اختیار ولري. صلح د افغانانو او د افغانانو ترمنځ یعنی طالب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د افغانستان ترمنځ داسې صلح غواړو. د امریکا او د طالب ترمنځ مذاکرات که پخوا 9 میاشتې سره شي او که بیا 9 میاشتې وخت ونیسي. زما عقیده پیدا ده چې موږ د دوی د مجالسو نه آګاه او په داسې مجالسو کې موږ د هغه مجالسو حمایت هم نشو کولی. تاسو سره توپیر دا لیدل کېږي چې دا ځل افغان حکومت له خبرو خوښ دی او باور لري چې طالبان به د خبرو په جریان کې قانع شي چې دوی سره مخامخ مذاکراتو ته داخل شي. مهمه خبره ده چې په دې پلاوي کې طالبانو سره په دې خبرو کې حکومت خپل پلاوي ټاکل دی او حتی دغه پلاوي به د طالبانو سره مستقیما خبرې کوي. که چیرته دغه تغییر په عمل باندې بدلیږي او واقعا د افغانستان د حکومت نمایندګان د طالبانو سره مستقیما خبرو ته کینی دا یو لوی تغییر دی. بلاخره کولی شي دغه د طالبانو سره د مذاکراتو مسله د کامیابی په ولیدل شي چې د قطر مذاکرات دا ځل څه پایله لري خو د خلکو هیلې لا مړې نه دي او دې پروسې ته په ښه سترګه ګوري. پخواني ولسمشر حامد کرزي او حنیف اتمر هم په دوحه کې د طالبانو او امریکا د خبرو هرکلی کړی. خرغلاس درونیدونکو نن باز کې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې پر لاسلیک کېدو خبرې کوي چې ټاکل شوې ده یا به د دې اونۍ په لړ کې یا هم د دې اونۍ په پای کې به دغه هوکړه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شي. پر همدې بحث له اورباز کې مو بلنه ورکړې ده. سیاسي شنونکي ښاغلي هدایت الله پاکتین ته پاکتین صاحب ستړی مشي. خرغلاس خبرونه سلامونه نیکل تاسو ته درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان سے پیل ویډیو کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ کومې خبرې چې اوس تازه بیا پیل شوې دي له هغه ځایه پیل شوې دي چې همدا خبره هلته درېدلې وي. څه فکر کوئ چې دغه خبرې خو د امریکا او طالبان ترمنځ تبادله شوې داسې نو یې چې طالبان او امریکا یو اونۍ نور هم وخت غوښتی ده؟ موږ تاسو که وګورو کومه 9 دوره خبره چې وشوې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر پرمختګونه وشول. یعنې دا 9 دوره په بېلابېلو موضوعګانو چې هغه 4 مهم ټکي وو چې افغانستان کې اوربند و، همدارنګه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د افغانستان خاوره د نورو بهرنیو هیوادونو په وړاندې نه کارولو، دا هغه موضوعګانې وې چې 9 میاشتې پرلپسې پرې خبرې اترې وشوې. خو بیا هم چې ټرمپ غوښتل یو ډول نه یو ډول په طالبانو باندې فشار راولي
او هغه خبرې په هغه وخت کې ودرېدلې او د یو ګواښ ډول یعنې چې تر څو طالبان وننګوي تر څو یعنې مکمل ډول توافق نه و شوی په هغو خبرو باندې تر څو وکولی شي په د سولې مذاکراتو له هغه میز څخه ډېره ګټه ترلاسه کړي هماغه خبرې چې دوی اوس پرې وخت وغوښتی ده یعنې مکمله توګه توافق نه و شوی اوس په هماغه باندې تر څو هوکړې ته ورسېږي چې افغانستان کې څه ډول دغه روان کړکېچ د دې پای ټکي کېږدي موږ تاسو که وګورو نه تنها چې په افغانستان کې خلک له جګړې ستړي دي بلکې په بهرني بود کې هم په امریکا باندې دغه نیوکې دي چې دوی په 1800 کالونو کې له کومو موخو سره چې افغانستان ته راغلي وو دوی بریالي نه شول نو اوس طالبان او امریکا په همدې باندې بحث کوي چې څه ډول دوی د هغه حل لارې پیدا کړي چې افغانستان نه امریکا خپل ځواکونه باسي او طالبان هم د 18 کاله چې کومه جګړه مخته وړي کوم هدف چې دوی ټاکلی و چې دوی ویل چې موږ به امریکا سره مستقیمې خبرې کوو او هغه ته ورسېدل اوس څنګه دواړه لوري کولی شي هغه خپلې غوښتنې په سم ډول په یو بل لوري باندې ومني اوس همدغه ته موږ هم راګرځو چې لا هم دغه فضا داسې خاصه باوري شوې نه ده چې ګواکې کومه هوکړه چې د دوی ترمنځ لاسلیک کېږي دا د لاسلیک شي څومره تاسو ورته خوشبینه استئ څومره باور لیدل کېږي چې رښتیا دغه هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شي موږ تاسو که دا په 3 بودو کې مطالعه کړو چې جګړې یعنې 3 بودیزه ده یو داخلي ده سیمه ییز ده او نړیواله ده اوس په دې 3 واړو کې یو سلسله د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې پیل شوي دي تاسو وګورئ که مخکې به خبرې اترې پیلېدي یو هیواد به ابتکار په لاس کې اخیسته مثال یا به چین خبرې پیلولې یا به روسیه پیلولې یا به امریکا یا به پاکستان یا بل هیواد چې دې نه ځینو هیوادونو ډار به درلوده اوس دغه خبرې یو ډول نه یو ډول هغه یعنې همګرایي راغلې ده یعنې دوی یو بل سره منلې یا تر یو حده اجماع ته رسېدلي دي د مثال په توګه څلور اړخیز غونډه موږ تاسو مسکو کې ولیده همدغسې چین تیاری ښودلی دی جرمني ښودلی دی چې باید دا لاسلیک شي او همدارنګه په داخل کې د افغانستان مثال کې یو وخت کې جګړه په یو قوم باندې وه مثال پښتون به وژل کېده نورو ډلو به په دې اړه ویل چې پرېږده پښتون جګړه خپله ځان ته راوړې ده اوس جګړه د افغانستان ټولو قومونو ته ورغاړې وتلې ده نو اوس بهترین بستر د افغانستان د سولې لپاره آماده شوی دی همدا په نړیواله سطح ما مخکې یادونه وکړله چې امریکا باندې اوس نیوکې دا دي چې دوی په دومره عظمت او قدرت سره چې په نړۍ کې لري او دوی هغه د غرور او د ځواک خبرې چې کوي دوی د یو وړۍ ډلګې په وړاندې بریا ته ونه رسېدل نو امریکا هم هغه نړیواله سطح تر څو هغوی ته ځواب وایي هغوی ته د پاټک کېږدي د سولې ته اوس بهترین زمینه برابره شوې ده او همدارنګه ډونالډ ټرمپ په خپل تیر کمپاین کې وعده کړې وه چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي هغه ولس اوس له ټرمپ څخه د دې جګړې د پایه غوښتنه کوي خو اوس سوال دلته پیدا کېږي چې څه ډول افغان ولس کولی شي چې له دې سولې څخه د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره کار وکړي دې ته به هم راوګرځېږو پښتین صاحب اوس د افغان حکومت غوښتنه له طالبان تاوتریخوالی په افغانستان کې کم کړي او له تاوتریخوالي لاس اخلي څه فکر کوي چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې دې ته حاضر دي چې له افغان سره نه دي ناست بل افغاني خبرې پیل کړې نه دي دوی به له دغه تاوتریخوالي لاس واخلي د خبره به د افغان حکومت ومني چې دوی د تاوتریخوالي کم کړي موږ تاسو که وګورو سږ روان کال افغان حکومت لومړنی لوری و چې تاوتریخوالو ته لاس واچو یعنې نورو کلونو کې که موږ تاسو وینو یوه د طالبانو له لورې به حملات اعلانېدل او په مقابل کې به حکومت عملات اعلانول خو څه کال افغان حکومت او لومړی خو راسته هغه 2 کسان راوستل مثال داخله وزیر همدارنګه دفاع وزیر چې هغه د طالبان سرسخت خو فکر کوي دغه شرایط چا برابر کړي چې باید افغان حکومت هم دوی دفاعي سیستم ته داخل شي تاسې وګورئ دغه شرایط یعنې مثال طالب خو 18 کاله پرلپسې همدغه غوښتنه کوله چې موږ له امریکا سره کینو خو بیا امریکا نه غوښتل چې له طالب سره کیني هغوی ټینګار کړو چې افغان حکومت سره به کیني خو بالاخره امریکا زره شوه چې هغوی سره کیني او افغان حکومت دلته ځان انزوا کې ولیده چې همدې اساس تر څو د جګړې له لورې فشارونه پرې زیات کړي په طالبانو باندې په داسې حال کې چې هغه برعکس شو یعنې همدارنګه چې دوی فشارونه زیات کړل په مقابل کې طالبانو هم زور ورکړ جګړې ته چې یوازې قرباني افغان ولس شه نو دغه وخت کې د افغان حکومت موږ تاسو کومه سیاسي ډله چې خطر ته لاړه وه هغوی سره لیده کاته کړي وو طالبانو دغه نه دي ویلي چې موږ له افغان حکومت سره نه وینو او دغه منطق د دوی پر ځای هم د ځکه زموږ جګړه باید لومړی بهرني بودونه حل شي یا هغلته موږ یو هوکړې ته ورسېږو بیا داخلي بود ته داخل شو مثال موږ په هغه چې
افغان حکومت یا طالب لوري افغان حکومت دغه توان نه لري چې په امریکا باندې دا ومني چې دا غوښتنې باید امریکا سره حل شي. پر د بحث کې پیدا شوې ده هغه دا چې هوکړه باید د طالبانو او امریکا ترمنځ شي. رښتیا هم دغه هوکړه باید د طالبانو او امریکا ترمنځ شي که نه؟ که چیرې ورباندې کېږي غوښتنې منل کېږي باید د افغانانو ترمنځ وشي ځکه چې روزمره افغانان دلته په دې جګړه کې وژل کېږي نه دلته امریکا وژل کېږي. اوس آیا رښتیا هم دا ضرور او حتمي ده چې باید د امریکا او طالبانو ترمنځ باید دغه ورباند دغه هوکړه لاسلیک شي که نه افغانانو سره باید دغه ورباند وشي؟ موږ تاسو راګرځو کله چې 2000 لومړي کال کې جګړه پیل شوله امریکا ولسمشر دا ویل چې موږ د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې دغه جګړه پیل او بالاخره لومړی پوښتنه باید له امریکا دا وشي چې ولې افغان پولو پورې محدوده شوه په داسې حال کې چې اسامه بن لادن په افغانستان کې نه و. هغه د دوی هغه څوک چې غوښته همدغسې نور پیاوړي ډلمشران چې وو هغه د افغانستان په خاوره کې نه وو خو ولې مقابل لوري پاکستان باندې فشار نه راوړی کېږي. دا په لوی لاس جګړه پر افغانانو وتپل شوله یعنې یوازې د افغان کور د جګړې ځای وګرځېده یا افغان بچی د جګړې قرباني وګرځېده. اوس موږ دلته دوه ډوله غوښتنې لرو. یو د غوښتنې طالبانو له امریکا څخه دی چې باید امریکا سره په هغه باندې هوکړه وشي. مثال د بهرنیو ځواکونو وتل ما مخکې یادونه وکړه چې د افغان حکومت دا توان لري چې هغه راضي کړي خو دا به د ډیپلوماسي په میز باندې امریکا قانع کوي تر څو افغانستان څخه وي. همدارنګه د ستراتیژیک تړون لغوه کېدل دا د افغان حکومت 2025 کال پورې هوکړه کړې ده خو دا باید بحث پرې وشي. لومړی باید هغوی سره خپل مشکل حل شي. راځو داخلي زموږ تاسو د داخلي مشکل هغه د افغانانو ترمنځ دي او که چیرې طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان داخلي مسایل هم له امریکا سره بحث وکړي او هغوی سره هوکړه پرې وکړي موږ دایمي سولې ته نشي رسوی. د مثال په توګه په بون کنفرانس کې د یوه ډله یعنې تقریبا 5% خلک ناراضه وو چې نن کړکېچ تر ننه راورسېده. باید د افغانستان داخلي ستونزې هغه خپله له افغانانو سره بحث پرې وشي نه له بهرنیانو سره. هغه د افغانستان هغه بهرني بود چې دغه باید بهرنیانو سره حل شي دا بهتره لار ده. اوس د افغان حکومت یوه اساسي غوښتنه اورباند او د طالبانو د بهرنیو ځواکونو وتل دي. زه فکر کوم چې کوم ډول اورباند ته اړتیا ده چې رښتیا هم داسې اورباند رامنځته شي چې هغه د دې لاره خلاصه کړي چې باید بین الافغاني او مذاکرات پیل شي. موږ تاسو که وګورو په افغانستان کې د طالبانو هغه کوم خپلو لیکو ته چې اشخاص او افراد جلبوي هغوی یوازینی دلیل همدا ده چې دلته بهرني ځواکونه راغلي د قرآن حدیث څخه چې کوم استناد دوی ورته راوړي چې موږ هېواد اشغال شوی ده. که چیرې بهرنیانو سره هوکړه کوي بیا زه فکر کوم چې په افغانستان کې به جګړه په خپله طبیعي ډول راکمیږي او که چیرې بیا هم د افغانستان د جګړې همدغه اصول دي د سیکورټي سټډي له لاړخه کله که ته غواړې یوه تلپاتې سولې ته ورسېږي زندانیان به کله که ته غواړې یوه تلپاتې سولې ته ورسېږي زندانیان به تبادله کېږي تر څو د ډاټ فضا رامنځته شي اوربند به ترسره کېږي تر څو د ډاټ فضا رامنځته شي او بل باندې باور رامنځته شي او بالاخره په افغانستان کې که اوربند رامنځته کېږي باید لنډمهالی نه وي. مثال موږ تاسې 3 ورځې ولیده چې خوشحالۍ کې تېرې شي خو 3 ورځې ډېر زر تېرې شي باید دغسې اوربند رامنځته شي ځکه د افغانستان کړکېچ 40 کلن ده. همدغې ته راګرځو چې په قطر کې ویل شوي دي چې باید 48 ساعته طالبان اوربند اعلان کړي. کله چې هوکړه د امریکا او طالبان ترمنځ اعلان شوه فکر کوي چې دغه 48 اوربند چې اعلانېږي دا به څومره ښه فرصت دی چې د تلپاتې اوربند شاید موږ تاسو اوسو. موږ تاسو 48 ساعته یا 3 ورځې مخکې هم درلوده خو دغسې اوربند نه چې یوازې په تجلیلونو یا یو بل ته په غاړې کې امبیلونو وراچولو سره تیر شي. اول خو موږ دا هیله لرو چې دغه اوربند 48 نه بلکې میاشتو ته وغځېږي یا 10 ورځو ته یا 15 ورځو ته وغځېږي ځکه د افغانستان یو لوی کړکېچ ده یعنې دلته 40 کاله په خصوصا توګه او 18 کاله پرله پسې ډېر خونړي جنګونه ترسره شوي مشکلات ډېر دي تر څو یو بل سم درک کړو او د یو بل څخه سم شناخت پیدا کړو. اوږدمهاله اوربند ته اړتیا ده که 48 ساعته اوربند ترسره کېږي همدغه زموږ یا د دواړو لورو پورې تړاو لري چې څنګه دوی د تیر ځل یوازې په ګلان اچولو یو بل سره لمانځلو باندې تېروي که نه تر څو د یو بل کنټرول سیمو ته لاړ شي هغلته ولس سره وګوري. مثال هغه وخت کې ډېر ښه فرصت و د حکومت ګډپوړي چارواکي لاړ وی هغه د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته لاړ وی لکه طالبان چې دلته راغلل تر څو هغه درک وویني چې مثال هغه خلک چې په کورونو کې طالب ته ځای ورکوي طالب سره همکاري کوي د هغوی علت څه ده. مثال طالبان راغلل هغه دید چې مخکې طالبان له افغان عام وګړي څخه درلودو کیدای شي بدل شوی وي. دغسې کړنې که ترسره شي موږ کولی شو د سولې ثبات یا افغانستان کې تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره کار وشي. پکې څه ډول هوکړو توافقنامو ته ضرورت ده چې هغه کولی شي د سولې لپاره ډېره ښه لاره پرانیسي.
د برتانیا یو استاد وایي کله چې تاسې په یو هیواد کې مثبت او تاسې په هیواد کې 3 ډوله جګړې ولرئ، مستقیمه جګړه، کلتوري جګړه او همدارنګه ساختاري جګړه ولرئ، تاسې هغلته مثبت او منفي سولې ته ضرورت لرئ. مثال لومړی تاسو ته دا منفي سوله چې تاسې مستقیمه جګړه له منځه ویسئ او مستقیم جګړې ته د پاټه کېږدئ او وروسته په نورو باندې فکر وکړئ. مثال موږ تاسو د سولې بېلابېل توافقات لیدل په دې څو کلونو یا څو لسیزو کې. مثال جنیوا کې ترسره شوه، د پېښور ډیل و، همدارنګه د اسلام آباد هوکړه وه، د مکې هوکړه وه، خو موږ سولې ته ورسولو ځکه یوازې هلته زموږ ټینګار د جګړې پر کمښت باندې و. خو دغلته موږ ته اړتیا ده چې موږ په ساختاري او کلتوري جګړې باندې هم فکر وکړو. مثال کله که طالب راځي، هغه ځوانان چې په جګړې کې درګیر دي، هغوی ته څنګه د کار زمینه برابره کړو، دا نه چې هغه یا نشهیي توکو ته مخه کړي یا لاړ شي نورو ډلو سره یو ځای شي. دلته همدارنګه فرهنګي جګړه، مثال په یو سیمه کې مثال یو سیمې خلک چې هغه له جګړې څخه ډېر سخت دردلي، هغه سولې ته سخته اړتیا لري، بلکې د بلې سیمې خلک هغوی په 18 کلونو کې آبادۍ ته رسېدلي دي، پیشرفت یې کړی، پراختیا یې کړې دی، هغوی سوله نه غواړي. باید دغسې ذهنیت یعنې له ذهن او زړه نه سوله ته آماده اوسېږو. دلته چې هوکړه کېږي باید دا 3 واړه په نظر کې ونیول شي، نه تنها چې موږ دې ته خوشحال وو چې موږ جګړه پای ته ورسوله، جګړه مو ختمه کړله او یوازې همغه منفي سولې باندې ټینګار وکړي، دا به بیا موږ نورو کړکېچونو ته داخل کړي. مخکې ته وروستۍ پوښتنې ته به راوګرځو دا چې څنګه اصلي حل لارې ته رسېدی شو چې سوله راشي، بین الافغان مذاکرات پیل شي، خپل افغانان سره خپل منځ کې کښېني او دغه حل لاره ولټوي. ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د روان جګړه 3 بوده لري، بهرنی، داخلي او سیمه ییز. مثال که مونږ تاسو اوس ګورو، مثال امریکا مخکې غوښتل چې یوازې دوی که د جګړې ګټونکي یوازې دوی اوسېږي، که د سولې ګټونکي هم دوی اوسېږي. اوس ګوره دوی دا منلې ده چې باید نور هیوادونه را ګډ کړی شو. مثال چین ته دوی سفر کوي، روسیې ته سفر کوي، دا هیوادونه تحرکات رامنځته شوي دي. همدا سیمې هیوادونه د افغانستان جغرافیایي موقعیت اوس دغه د سیمې هیوادونو منلی چې یو باثبات افغانستان مرسته کولی شي زموږ په اقتصاد کې. مثال منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره او همدارنګه منځنی شرق له منځنۍ اسیا سره دغه نښلوي، نو هغوی هم دا درک کړې ده. او راځو موږ په داخلي کې ستونزه دا ده چې اوس موږ داخلي اجماع ته نه یو رسېدلي. دلته ټول بحث د امتیاز ده. مثال سیاسون هڅه کوي تر څو د سولې امتیاز ځان ته ولېږدوي، حکومت هڅه کوي چې د سولې امتیاز ځان ته ولېږدوي. د مثال په توګه که سیاسون ځي مسکو کې هلته له طالبانو سره ګوري، په دې پر ځای چې حکومت هغوی راوبالي چې دوی سره خبرې اترې وکړي چې تاسې څه نوي له طالبانو څخه راول دی، هغوی غوښتنې څه دي، آیا هغه غوښتنې چې موږ او دوی لرو سره فرق لري که نه لري، بل برعکس دی هغوی په تخریب باندې کار کوي. سیاسونه همدغه ډول. موږ ته اوس ملي اجماع یعنې باید دلته یو ملي فکر وکړو، یعنې خپلو ملي ګټو باندې فکر وکړو. نن تاسې د افغانستان وضعیت ګورئ چې دلته ټاکنیزې ناندرې روانې دي، ولې زموږ په برخلیک باندې د سیمې هیوادونه لګیا دي، هغوی خپلې پالیسۍ جوړوي. مثال تاسې د سولې خبرې وګورئ چې کله پیل شوي، محمود قریشي په یو ورځ کې 2-3 هیوادونو ته سفرونه کوي، خو بل بدبختانه مونږ د پخوانی بهرنیو چارو وزیر و هغه یوازې په داخلي هغه سیاسي جوړښتونو باندې بوخته. دا هغه څه دي چې مونږ سولې څخه که چیرې سوله کېږي هم د مونږ نه به نور هیوادونه ډېره ګټه کوي چې په تاریخ اوږدو کې همداسې شوي هم دي. ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب، پښتون صاحب دا چې خپرونه ته راغلی. مننه تاسو. ډېر زیاته مننه. تماخلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو. خرغلاس د خبرونو دوام ده. د افغانستان د 13 کلنې جګړې یوازینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي هوکړه ده. مارکیز پر دا څرګندونې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره کړې دي. له بل لوري د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دا ځل د طالبانو او امریکایانو بحثونه په دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابر شي. نن دوشنبه قطر دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ بیا هم د سولې پر مسودې او هوکړې خبرې کیږي. کورنۍ چارو وزارت وايي د میدان وردګو سیدآباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 25 طالبان وژلي دي. کورنۍ چارو وزارت له لوري کې راغلي دا عملیات د کورنیو چارو ستر معین مال پاسوال خوشحال سادات په مشرۍ شوي دي. د سرچینې په لیکنه عملیات کې د طالبانو یو مرکز، ګڼ ماینونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سرچینې خپل لور ته د مرګ ژوبلې اوښتو یادونه نه ده کړې او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
ترکیه ویلي خپل سوداګر به هڅوي چې افغانستان کې پر کانونو برېښنا ترانزیت او سیمه ییز اتصال پانګونه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې اتم کنفرانس کې د ګډون په موخه ترکیه ته تللی، هلته د دغه هیواد د بهرني اقتصادي اړیکو د بورډ مشر سره لیدلي دي. ولسمشر غني ترکانو ته په افغانستان کې د کانونو برېښنا ترانزیت او سیمه ییز اتصال برخو کې د پانګونې فرصتونه تشریح کړي او له هغوی غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د ترکیه د بهرني اقتصادي اړیکو د بورډ مشر ژمنه کړې چې په یادو برخو کې به پانګونه کوي او دغه راز به ترکي پانګوال او شرکتونه هڅوي چې په اړوندو برخو کې پانګونه وکړي. ولسمشر غني د لوی پراختیايي پروژو او د اوبو د بندونو د معیاري ډیزاین او څارنې برخو کې د ترکیې له بریالیو تجربو ګټې اخیستنې ته لېوالتیا ښودلې ده. د اشرف غني په خبره د افغانستان او ترکیې د دغو همکاریو په پایله کې به پراختیايي پروژې په مناسبه بیه، ښه کیفیت او پر وخت بشپړې او تطبیق شي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون ګواښ کړی که مالی وزیر همایون قیومي سپیناوي ته حاضر نشي، لوی څارنوالۍ ته به یې ور وپېژني. د ولسي جرګې مالی او بودیجوي چارو کمیسیون ویلي همایون قیومي باید د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د ملي بودیجې لګښت کې د روڼتیا د نشتون او له هېواده بهر د نوموړي د سفرونو د پراخه لګښتونو په تړاو سپیناوی ورکړي. د ولسي جرګې د مالی چارو او بودیجوي کمیسیون غړي ظاهر سالنګي اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، خو په ونه یو کس ته د پیسو سپین چک ورکول کیږي. پر مالیې وزارت تور دی چې ملي بودیجه کې لاسوهنه کړې او خپل سري لګښتونه یې کړي دي. د ټاکنیزو کمیسیونونو او احزابو ناسته په ناندریو بې پایلې پای ته ورسېده. پرونۍ ناسته د ځینو ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو د اورېدو لپاره جوړه شوې وه چې د قناعت له مسئلې پرته د ثبات او همپالنې ټیم استازي او ځینې احزاب د اعتراض په ډول له غونډې بهر شول. د تېرې ورځې خبرې د نړیوالو استازو په حضور کې د 300,000 رایو په باطلېدو او متوریدو ورټولې وې. د ټاکنو په تړاو د اعتراضونو د ختم لپاره دلته معلوماتي او د نظریاتو د تبادلې غونډه رابلل شوې وه. د ټاکنیزو ټیمونو د استازو سربیره د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او سفارتونو استازي هم غونډې ته راغلي. د خبرو پیل او پایل ټول په 300,000 رای ورټولو چې ثبات او همپالنه ټیم یې د باطلېدو غوښتنه کوي، هغه چې کمیسیون ورته خپل دلایل لري. ټاکنو کمیسیون له وخت مخکې او وروسته د رایو د اعتبار لپاره د دستګاو د وخت ستونزه په ګوته کړه او دغه راز د 115,000 رایو لپاره د درملوک راپور د قناعت په ډول وړاندې کړ. کارمندای ما در اینجا دیوایس هایی را که چارج میکرد ما گفته بودیم برایشان کوشش کنین که شما سیتینگ زمان و ساعت از این را ست کنین که متاسفانه گزارش های هم با ما رسید که از اینجا هم کوتاهی های بسیار زیاد شده بود. ضمن از این یک در حدود 20,000 دیوایس از سال گذشته مانده بود که اونا یک مقدار کیفیت خود از دست داده بود که در زمانش کارمندای تکنیکی ما به ما گزارش داد که این دیوایس ها زمانی که چارج خلاص میکنه یا بطریش کشیده میشه دوباره اینا امو سیتینگ زمان و تاریخش از بین میره. خو ثبات او همپالنې ټیم چې د ټاکنو کمیسیون پر کارونو جدي اعتراض لري، د کمیسیون نننی وړاندې شوي دلایل ورته منطقي نه ښکاري. وایي په طرز العملونو کې دا هر څه ثابت شوي او بیا پرېکړه ټاکنیز جرم دی. یا در کجای قانون شما و در کجای طرز العمل و لوایحی که خودتان تنظیم کردین برای شما اجازه داده شده که اگر کارمند شما خطا کرد، اگر سهم انسانی وجود داشت، شما می توانید اون را اعتبار بدید؟ برای من نشان بدین. برعکس این طرفش نص قانون است. د امنیت او عدالت ټیم استازي هم د کمیسیون په دلایلو نیوکه درلوده. و مسئله حرکت خلاف قانون شما به هیچ وجه توجیه پذیر نیست، برای هیچ کس قابل توجیه نیست. امروز شما وقتی که زمانی که ما صحبت میکنیم شما هم انتخابات آهسته آهسته چی که تقریبا 80% از میاد تکنیکی و حقوقیش بیرون کردین. دولت جوړونکی ټیم چې د کمیسیون کارونو ته پوره درناوی ښیي، وایي په دې مسایلو کې قانوني چلند شوی. کمیسیون های مستقل هنوز کارشان تمام نشده، در جریان پروسه ما طرز العمل ها را میخواهیم تغییر بدیم. آیا این قانونی است؟ کمیسیون ها هنوز کار خود آغاز نکردن، ما تهدید میکنیمشانه، بهانه‌گیری ها میکنیم. آیا امی ایجاب میکنه که در یک پروسه‌ای که ما خود ما تصدیق کردیم که در او شامل شویم، منیس یک جزء از او پروسه باز مداخله بکنیم؟
نړیوالو هم دغه غونډه په پوره ځیر سره اورېدله خو د قناعت او عدم قناعت په اړه نظر ښکاره نه کړ. غونډه له لومړي سره له ټکرونو او ګیلو سره مله وه چې د ثبات او پالنې ټیم استازي او ځینو نورو غونډه له دې امله د اعتراض په ډول پرېښوده چې په وینا یې د بحث دوام ګټه نه لري. د اوربند او دایمي سولې په موخه د سولې ولسي حرکت له هلمند تر هلمند خپل حرکات پیل کړ. دوی له افغان حکومت، طالبانو او امریکا غوښتي چې د دوی غوښتنې ته د مثبت ځواب ورکړي. د سولې ولسي حرکت په ولس او رسنیو هم غږ کړی چې د دوی غږ بدرګه او تر نړیوالې ورسوي. د سولې ولسي حرکت چې پخوا یې د سولې لپاره پلي مزلونه کول، دا ځل به یې موټریز کاروانونه له هلمند حرکت کوي او په ټول هیواد کې له ګرځېدا وروسته به بیرته هلمند ته راګرځي. د دغه حرکت موخه د جنګ له ښکېلو لورو د فوري اوربند غوښتنه ده. د سولې ولسي حرکت د فعل څخه دغه غږ کړی دی چې اوربند باید لومړیتوب ولري تر څو وژنه ودرېږي. دا چې دوی په خبرو کې هم ځنډ راویستی، د دې دپاره هم موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو، د دې دپاره چې په خبرو کې ځنډ هم له منځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي. زمونږ دنیا نه دا غوښتنه ده چې موږ اوربند غواړو، د افغانستان ولس اوربند غواړي او فوراً اوربند غواړي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي افغان حکومت، طالبان او امریکا باید د دوی غوښتنې ومني، کنه وخت به راشي چې ترې د ملکي بې ګناه وګړو د مرګ ژوبلې پوښتنه په محاکمه کې وشي. څوک چې ولس باندې زیاتی وکړي اوسه د غاړه په خلاصې وي، چې کله وخت راشي عرضه چې څوک وکړي بیا به محکمې ته ځي، فیصله به هغه کړي او که چا ونه منله ګیله مسله دې په خپله غاړه ده. اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شدید دیگه که تماما جیانیا در این باره خدمت خود انجام بده. د سولې ولسي حرکت چې له نږدې 3 کالو راهیسې په هیواد کې د سولې راتګ غږ پورته کړی، د خپلو هڅو په دوام کې له افغان ولسمشر او طالبانو سره له نږدې لیدلي او خپل غږ یې ورته رسولی. د سولې ولسي حرکت دغه راز د امریکا او پاکستان سفارتونو سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته هم پرلط کړی او په افغان سوله کې ترې د صادقانه مرستې غوښتنه کړې. ډاکټر ناکامورا په خپل پلرني ټاټوبي جاپان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان محصلین جاپان کې د کاکامورا جسد ته ورغلي وو او له مینې او درناوي د هغه پر تابوت د ګلانو ګېډۍ کېښودې. په کوردننه د مشران جرګې غړو د کاکامورا په مرګ خواشیني وښوده او هغه د هېواد رښتینی بچی یاد کړ. ډاکټر ناکامورا د یو لړ دیني مراسمو په ترڅ کې په خپل پلرني ټاټوبي جاپان کې خاورو ته وسپارل شو. کاکامورا د شنبې په ورځ جاپان ته ولېږدول شو چې افغان محصلین او هلته میشت افغانان یې د درناوي په موخه تر هوایي ډګره ورغلي او په تابوت یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. په کور دننه هم د کاکامورا کړي خدمتونه یادېږي او په غم یې اوښکې تویېږي. درست است که ناکامورا در این خاک تولد نشده بود ولی خاک بیشتر ارزش داد و بیشتر قربانی داد. 5 سال قبل برادر خود را در این خاک از دست داد و بعدا خودش جان خود را فدای این خاک کرد به خاطر از اینکه این کشور از نگاه اقتصادی خود کفا شود، این کشور به پاهای خود ایستاده شود، جان خود را از دست داد. این غم بزرگ را واقعا هم افغانستان تکا. د کاکامورا د وژلو پړی هیڅ چا وانخیسته. د مشرانو جرګې مشر وای کاکامورا د پاکستان استخباراتو له دې امله وواژه چې د کونړ پر سیندي د یو نوي بند جوړولو پلان درلود. سناتوران چې د کاکامورا کړي خدمتونه نه هېرېدونکي یادوي، قاتلینو ته یې د علني مجازاتو غوښتنه لري. چې د افغانستان اصلي دشمنانو چې ISI د هغوی قرباني کړه د کونړ په سیند باندې او د دې نه هېڅوک سترګې نشي پټولی چې تاسو ولیدل چې د مرواري په نوم باندې غوښته یو بل بند لکه دا اوس چې موږ گمبیری د کوم بند لرو داسې یو بند بل جوړ کړي. ذهن هیچ انسانی به این قطع نمیده که یک کسی که میای از دورترین نقطه دنیا پول میاره و صادقانه به مردم خدمت میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه ایره بر اکبار ببخشی و بکشی. این گرفتار شوه و مجازات شوه، مجازات علنی شوند اینا تا ای که یک درس باشه برای کسای دیگه که آله دست بیگانه ها قرار میگیرند. چې په افغانستان کې لسیزې ژوند کړی او دلته یې نږدې 1 میلیون وګړو ته خیر رسولی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې د خپلو 5 همکارانو سره د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو وژل شو.
د بلخ د عامه روغتیا ریاست څوکۍ یو ځل بیا جنجالي شوې چې له امله یې د بلخ حوزوي روغتون چارې ټاکنې شوې دي. بلخ کې یوې معتبرې سرچینې شمشاد ته وویل بلخ ولایت مقام یو ځل بیا د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست لپاره د ډاکټر خلیل حکمتي د ګمارل کېدو سره مخالفت کوي. د بلخ ولایتي شورا او د مزار شریف ډاکټران وایي چې روان وضعیت پر روغتیایي خدماتو منفي اغېز کړی او حکومت یې باید زر تر زره حل کړي. شاوخوا اوه میاشتې وړاندې ډاکټر خلیل حکمتي د آزاد رقابت له لارې د ډاکټر میرویس ربیع پر ځای د بلخ د عامې روغتیا د رئیس په توګه وټاکل شو، خو د خلافت له امله یاد جنجال نږدې یوه میاشت دوام وکړ. هماغه مهال د یوه جوړجاړي په پایله کې ډاکټر خلیل حکمتي ننګرهار ته ولېږل شو او د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد درانی د بلخ د صحت عامې ریاست ته د خدمتي رئیس په توګه واستول شو. اوس په تازه اقدام کې د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکټر نصیر احمد درانی بیرته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په توګه معرفي شوی او د بلخ عامې روغتیا ریاست څوکۍ د بیا ځلي جنجال له امله بې سرپرسته پاتې ده. بلخ کې یوې معتبرې سرچینې شمشاد ته وویل چې مرکزي حکومت غواړي ډاکټر خلیل حکمتي د بلخ د عامې روغتیا رئیس په توګه وګماري، خو بلخ ولایت مقام مخالفت کوي. تفاهم بین مقام ولایت و آقای حکمتی در جریان است. امیدوار هستم این مشکل حل شود. اگر این حل نمیشه واقعا یک فاجعه است برای مردم ولایت بلخ که مردم ما از ناحیه سکتور صحت فوق العاده مشکل دارند. په ورته مهال د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټران وایي چې دوی 3 ورځې وړاندې ولایت مقام ته ورغلي وو او چارواکو ورته ویلي چې ښاغلی حکمتي دغه پوسټ لپاره مناسب نه دی. سبان وکړه نو مقام د ولایت او توې سیدي لپاره ډاکټر حکمتي تقریبا 9 کاله په صحت عامه کې کار نه وکړي او په دې کې تجربه نه لري. هغې لپاره شاید کار دته موثر نه وي. د هغوی داسې استدلال متاسفانه که در شفاخانه مرکزی بلخ حتی یک سرنجی که 5 افغانی ارزش داره وجود نداره و این فکر میکنم که مشکلش یا این درد و رنجش مردم ولایت بلخ مردم مستصحب و بیچارهش میکشه. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د ډاکټر خلیل حکمتي نظر واخلو خو بریالي نشو. له دې سره بلخ ولایت مقام دې برخه کې د جنجال رایدوي او وایي هر هغه څوک چې د مرکزی حکومت خوښه وي دوی به رسما معرفی کړي. ما وزارت داریم و تصمیم گیری وزارت محترم داریم. چرا هر تغییر تبدیل که میایه و خدمتی یک کسی به کس دیگه میره طبیعی است که پیدیو از آدرس وزارت محترم و مکاتب و پیشنهادها و اسناد از او طریق د بلخ ولایتي شورا ډاکټران او د مزار شریف اوسیدونکي د حکومت غوښتنه کوي چې ملکي ادارې باید له سیاسي او ډلهییزو سلیقو څخه لرې وساتل شي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. اطلاعات او کلتور وزارت وروستي 14 کلونه د تیاتر لپاره پرمختګ خو د سینما کارکونکو وروسته پاتې یا د هنر له منځه تللی یادوي. اطلاعات او کلتور وزارت د هنر ورځې په منځغونډه کې ډاډ وښود چې تر بل هر وخت اوس د هنر په سینما کې پرمختګ شوی او افغاني فلمونو او ډرامو ته د حکومت او خلکو پام وراوښتی، خو د سینما هنرمندانوي ورځ په ورځ د حکومت له پامه غورځول شوي او د خلکو مینې له افغاني فلمونو سره کمه شوې ده. دا هغه څیرې دي چې د سینما په پرده یې خلک اتلان بولي خو دوی بیا له بخت ګیلمن دي. د سینما لوبغاړي شکایت کوي چې د حکومت او اطلاعات او کلتور وزارت د نه همکارۍ له کبله ورځ په ورځ د دوی هنر ضعیفه کیږي او د خلکو له پامه غورځول کیږي. په یوه مصیبت ګرفتار دي چې نه هنر پرمختګ کړی ده او نه پرمختګ کوي. دا څومره کوښښونه هنرمندان کوي، هنرمندان بېچاره هر وخت لګیا دي په خپل هنر باندې چې دوی فعالیتو کې هنرونه په مخ بوځي. متاسفانه که دولت آنچه که باید بکنه تا هنوز کار اجرا نکرده. فقط ما یک کم خبر دارم که امسال یک بودجه را اختصاص داده برای افغان فیلم. اطلاعات او کلتور وزارت د سینما او نورو هنرونو برخه کې ستونزې مني خو ډاډ ښیي چې تر بل هر وخت اوس افغاني فلمونو او موسیقۍ ته کار شوی دی. له نیکه مرغه تیاتر نسبت نورو وختونو ته ډیر رشد او وده کړې ده. پخوا د تیاتر حد یوازې د څو نندارو په محدوده کې و، کابل ننداري او یا هم په ځینو ولایاتو کې. اوس د تیاتر حد د محلي او سیمه ییزو
ټاټوبو څخه بیا تر مرکزي د تیاتر خونو پورې رسېدلی. د سینما برخه کې په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو کمښت هغه ستونزه ده چې افغاني فلمونه نشي کولی خپل مینوال پیدا کړي. هغه ښځینه چې دې برخه کې کار کوي هدف یې پیسې لاسته راوړل او زیات شهرت دی چې ترلاسه کړي. هرات کې ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوي بېلابېلو ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې رایې له ناپاکو جلا او د ټاکنو پایلې زر تر زر اعلان کړې. دوی چې د هرات والي دفتر مخ ته راغونډ شوي وو خبرداری ورکړ که ټاکنو کمیسیون یې غوښتنې ونه مني نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. سارک نړیوال سازمان ونشو کولی چې د غړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ ته دوام ورکړي. سارک چې د افغانستان په ګډون و نورو هیوادونو غړیتوب لري که مناسبه سوداګري وکړي کلنی عاید یې 33 میلیارده ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د کمزورو سوداګریزو اړیکو لامل سیاسي ستونزې یادوي چې باید مخې ونیول شي. او د لوبو ډګر بیا د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان د 19 کلونو لوبډلو اعلان وشو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ویلي افغان لوبډله د غوروي کمیټې لخوا د لوبغاړو وړتیا ته په کتو غوره شوې ده. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د 2020 کال د جنوري په 18 پیل او ښایي د فبرورۍ تر 9 مې سویلي افریقا کې دوام ولري. دغه نړیوال جام ته له افغانستان د فرهان زاخیل په لوبډل مشرۍ 15 لوبغاړي صدیق اتل، رحمان الله زدران، ابراهیم زدران، اسحاق محمدي، نور احمد، شفیق الله غفاری، جمشید میر علی خیل، عبدالرحمن عابد تڼای، فضل حق، عمران میر، زهیب زمان خیل، آصف موسازی او عابد محمدي اعلان شوي دي. د دې سره سبیل الله سالارزی، مجید عالم، عارف خان، اسلام ززی او احسان مندوزی د احتیاطي لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په ډي ګروپ کې ده چې د جنوري په 18 به له سویل افریقا د جنوري په 22 له متحده عربي اماراتو او په 24 له کاناډا لوبډلې سره مخامخ شي.